Hello friends, welcome in Ved Sagar classes. Today we will see living words and classification of the microbes part number 4, that is exercise. Now the first question from the exercise is, first question is like this: use Whittaker method to classify bacteria, protozoa, fungi, algae, prokaryotic and eukaryotic microbes. Then the answer is like this. First of all, we will see bacteria. Here, bacteria are in the kingdom Monera. The second one is protozoa. Protozoa is the kingdom Protista. Fungi is in the kingdom Fungi. Algae, if it is unicellular, then it is in the Protista, and if it is the multicellular, it is in the Plantae. Then prokaryotic are in the kingdom Monera, and eukaryotic any kingdom other than Monera. And the last one are the microbes. Microbes are present in the kingdom Monera or Protista. Like this is the use of Whittaker method to classification different organisms. Now question number 2. The question number 2 has classification of living organisms. Now the answer is like this. We are filling the blank positions here. The first here, living organisms are mainly classified as prokaryote, and second is eukaryote. Then prokaryote unicellular, that we know that is Monera actually, but eukaryote having two types, unicellular and multicellular. Okay, then prokaryote unicellular is Monera, then eukaryote unicellular is Protista. Eukaryote multicellular has three categories, that is animals, plants and fungi, like this. Now number third question, तिसरा क्वेश्चन वरती आपण जाऊयात. Find out my partner. Here they are given as two groups. Group A having fungi, protozoa, virus, algae and bacteria, and the B group having Corella, bacteriophages, candida, amoeba and prokaryote. And the answers are like this: fungi, here it is candida, then protozoa, amoeba, virus, bacteriophage, algae, corella and bacteria. Bacteria are prokaryotic. Prokaryotic म्हणजे काय माहिती सगळ्यांना? That is what? It having simple cell structure. The next question is question number 4. State whether the following statements are true or false. Explain your statement. The first statement is lactobacilli are harmful bacteria. तर हे false आहे, because it is what? It is useful bacteria and they are used to making the product like curd etc. Milk products साठी हे वापरतात. Second is cell wall of fungi is made up of chitin. Yes, it is correct. True. The cell wall of the fungi is made of complex sugar like chitin. The next one is organ of locomotion in the amoeba is pseudopodia. Yes, correct. True. Because amoeba is in the kingdom of protozoa or protista, so it is possesses pseudopodia organ for locomotion. Next is tomato wilt is a virus disease. Yes, it is a viral disease and it is present in plants only. Now the fifth number is give the answer. The most important question is state the merits of Whittaker's method of classification. The answer is just like this. This system of the classification look more scientific and natural because of the following consideration. The first one is it is largely the most accepted system of the modern classification, mainly because of phylogenetic placing of different group of living organisms. Phylogenetic म्हणजे काय? तर prokaryote to eukaryote and unicellular to multicellular, that is the phylogenetic placing. The second thing is what? Separation of the prokaryote into an independent kingdom is justifiable because they differs from all other organisms in their general organization. प्रोकॅरियोटला सेपरेट काय दिलेलं आहे? प्लेस दिलेलं आहे त्यांनी. मोनेरा ज्याचं नाव आहे, बरोबर ना? सेपरेट किंगडम आहे. ग्रुपिंग ऑफ ऑल युनिसेल्युलर युकॅरियोट अंडर द किंगडम प्रोटिस्टा. माहिती आहे तुम्हाला, युनिसेल्युलर युकॅरियोट म्हणजे कॉम्प्लेक्स सेल स्ट्रक्चर आणि युनिसेल्युलर याच्यामध्ये फक्त प्रोटिस्टा येतो. हॅज सॉल्व्ड मेनी प्रॉब्लेम पर्टिक्युलरली रिलेटेड टू द पोझिशन ऑफ ऑर्गॅनिझम लाईक युग्लेना. फोर्थ पॉईंट इज इलिव्हेशन ऑफ द ग्रुप फंगी
to the status of kingdom is justifiable since fungi totally different from other primitive यूकॅरियोट्स लाईक अल्गी अँड प्रोटोझोआ. आता फंगीला यांनी सेपरेट प्लेस दिलेला आहे, हे पण जस्टिफिएबल आहे, हे पण त्याचा एक मेरिट आहे. नंबर 5, द किंगडम प्लांटी अँड द ॲनिमेलिया आर नाव मोर होमोलोगस ग्रुप्स दॅन दे वेअर इन टू किंगडम क्लासिफिकेशन ॲज इट इज शोन बाय फायलोजेनी ऑफ डिफरंट लाईफस्टाईल. म्हणजे काय की ॲनिमल सगळे एकसारखे आहेत आणि प्लांट एकसारखे आहेत म्हणून त्यांना डिफरंट ग्रुपमध्ये ठेवलं आहे. होमोजिनियस म्हणजे एकसारखे. And the next 6th one is the 5 kingdom classification gives a clear indication of cellular organism. म्हणजे प्रोकॅरियोट आहे का यूकॅरियोट आहे, सिम्पल सेल स्ट्रक्चर आहे की कॉम्प्लेक्स आहे, हे आपल्याला क्लिअर देतं आहे. त्याच्यानंतर मोड ऑफ न्यूट्रिशन म्हणजे ऑटोट्रॉपिक आहे की हेट्रोट्रॉपिक आहे, ह्याच्यावर पण क्लासिफिकेशन आपल्याला कळतं. त्याच्यानंतर द कॅरेक्टर विच अपियर्स व्हेरी अर्ली इन द इव्हॉल्युशन ऑफ द लाईफ, तर या सगळ्यांवरती डिपेंड आहे. दॅट्स वाय ह्याचे काही मेरिट्स हे अशा प्रकारे आहेत. 6 मेरिट्स आहेत त्याच्यामध्ये. नेक्स्ट क्वेश्चन इज राईट द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हायरसेस. व्हायरसेसचे कॅरेक्टरिस्टिक. द फर्स्ट व्हायरसेस हॅव्हिंग अप्रॉक्सिमेटली साईज 10 नॅनोमीटर टू 100 नॅनोमीटर, यांची साईज खूप कमी असते. जनरली व्हायरसेस आर नॉट कन्सिडर ॲज अ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. ते एक मधल्या एजमधले असतात. कुठले? लिव्हिंग अँड नॉन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स ॲट द एज ऑफ लिव्हिंग अँड नॉन लिव्हिंग. दे आर स्टडीड अंडर द मायक्रोबायोलॉजी. Viruses are extremely minute, that is, they are 10 to 100 times smaller than bacteria and can be seen only with the electronic microscope. They are found in the form of independent particles. हे एक वेगळे particles आहेत. Virus is a long molecule of DNA or RNA covered by protein coat. Viruses survive only in the living plant or animal cell and produce their own protein with the help of host cell and create their numerous replica. Then they destroyed the host cell and becomes free. These free viruses again infect new cell. एका सेलमध्ये जातात, त्याला म्हणतो आपण होस्ट सेल. तिथे जाऊन ते रिप्लिका प्रोड्यूस करतात, त्या सेलला डिस्ट्रॉय करतात आणि परत नवीन सेलवरती अटॅक करतात. आणि ज्यांच्यामध्ये हे व्हायरस जिवंत कधी होतात? ॲनिमल सेलमध्ये गेल्यानंतर किंवा प्लांट सेलमध्ये गेल्यानंतर. व्हायरसेस कॉजेस मेनी डिसीज टू प्लांट्स अँड ॲनिमल्स. तर व्हायरसेसमुळं खूप आजार होतात, हे माहिती आहे. नंबर सी क्वेश्चन, एक्सप्लेन द न्यूट्रिशन इन द फंगी. फंगी आर नॉन ग्रीन यूकॅरियोटिक अँड हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गॅनिझम्स. हे सगळ्यांना माहिती आहे. म्हणजे काय, तो नॉन ग्रीन आहे, त्याच्यावरती सेल वॉल जी आहे ती सेल वॉल एकदम हार्ड असते, हार्ड शुगरनी बनलेली असते, चिटिन ज्याला म्हणतो आपण. त्याच्यानंतर कॉम्प्लेक्स सेल स्ट्रक्चर आहे. हेट्रोट्रॉपिक म्हणजे दुसऱ्यांवर डिपेंड आहे. कुणावर डिपेंड आहे बघा. मोस्ट ऑफ दिस आर सॅप्रोट्रोप्स. सॅप्रोट्रोप्स म्हणजे दे फीड अपॉन डिकेइंग ऑर्गॅनिक मॅटर. डिकेइंग म्हणजे सडलेले किंवा मेलेले ऑर्गॅनिक मॅटरवरती हे डिपेंड असतात. इन दिस प्रोसेस दे डिग्रेड द ऑर्गॅनिक मॅटर कम्प्लिटली. जे काही डिकेइंग मॅटर असतात म्हणजे मेलेले जनावरं असतात किंवा प्लांट्स असतात, त्यांचं पूर्ण डिकॉम्पोजिशन किंवा डिग्रेडेशन हे फंगी करत असतात. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डी. विच लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स आर इन्क्लुडेड इन द किंगडम मोनेरा. मोनेरामध्ये कुठले कुठले ऑर्गॅनिझम्स येतात? ऑल द ऑर्गॅनिझम्स इन द किंगडम मोनेरा आर युनिसेल्युलर. सगळे युनिसेल्युलर येतात. कुठले कुठले आहेत बघा. दे मे बी ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक. ऑटोट्रॉपिक म्हणजे दे मेड देअर ओन फूड, और हेट्रोट्रॉपिक मीन्स वॉट, दे आर डिपेंड्स ऑन फूड फॉर अदर्स. These are prokaryotic cell without distinct nucleus or cell organelle. त्यांना न्यूक्लियस नसतो क्लिअर आणि सेल ऑर्गनली नसतात. ऑल टाईप ऑफ द बॅक्टेरिया अँड द ब्ल्यू ग्रीन अल्गी आर इन्क्लुडेड इन द किंगडम मोनेरा. फॉर एक्झाम्पल बघा, यांचे कुठले कुठले आहेत? क्लोस्ट्रिडियम टिटॅनी, विब्रिओ कॉलेरी, त्याच्यानंतर निमोनिया एक्सेट्रा. हे सगळे बॅक्टेरिया आणि काही ब्ल्यू ग्रीन अल्गी याच्यामध्ये आहेत. नेक्स्ट क्वेश्चन, हू एम आय. ए त्याच्यातलं, आय डोंट हॅव ट्रू न्यूक्लियस, सेल ऑर्गनलीज और प्लाझ्मा मेम्ब्रेन. तर हे आत्ताच आपण चेक केलं, हे काय आहेत? सगळे मायक्रोब्स लाईक मोनेरा. याच्यामध्ये सगळे बॅक्टेरिया येतात आणि अल्गी येते. आत्ताच जस्ट बघितलं आपण. त्याच्यानंतर दुसरं आहे, आय हॅव न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गनलीज. तर ह्याच्यामध्ये एनी वन फ्रॉम यूकॅरियोट म्हणजे ज्यांचे कॉम्प्लेक्स सेल स्ट्रक्चर आहेत सगळे. म्हणजे मोनेरा ग्रुप जर सोडला तर बाकीचे सगळे किंगडम याच्यात येतात.
नेक्स्ट इज आय लाईव्ह ऑन डिकेईंग ऑर्गॅनिक मॅटर. दॅट इज व्हॉट फंगी. आत्ता बघितलं आपण 2 मिनटापूर्वी फंगस. आय रिप्रोड्यूस मेनली बाय सेल डिव्हिजन. तर सेल डिव्हिजनमध्ये सगळे बॅक्टेरिया आणि सम प्रोटोझोआ येतात जे की मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आहेत. सेल डिव्हिजन कळतं ना की सेल डिवाईड होतात तसं. नंबर ई इज आय कॅन प्रोड्यूस माय रिप्लिका. व्हायरस रिप्लिका काय करतात, प्रोड्यूस करतात. देन आय एम ग्रीन बट डोंट हॅव ऑर्गन्स. दॅट इज अल्गी ग्रीन असते पण त्याला ऑर्गन्स नसतात. नाव नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज ड्रॉ नीट अँड लेबल डायग्राम्स. देन इट हॅज फर्स्ट इज डिफरंट टाईप ऑफ द बॅक्टेरिया. तर बुकमधलेच डायग्राम मी इथं देतो आहे. कोकस, बॅसिलस, विब्रिओ, कॉमा शेप्ड आणि स्पिरिलम. तर या सगळ्या डायग्रामचं ते एकदम सिम्पल डायग्राम आहेत, तर तुम्हाला या पाठ करायच्यात. सेकंड डायग्राम आहेच पॅरामेशियम. पॅरामेशियम चप्पल टाईप आहे बघा, स्लीपरची चप्पल असते ना त्या टाईपमध्ये शेप आहे आणि ऑर्गनलीज आहेत. सिलिया, त्याच्यानंतर कॉन्ट्रॅस्टियल, वॉक्यूल, हे सगळं तुम्हाला काढायचं आहे. फूड वॉक्यूल, मायक्रोन्यूक्लियस, ओरल ग्रू, सायटोप्लाझम, मायक्रोन्यूक्लियस. मॅक्रो म्हणजे मोठं आणि मॅक्रो म्हणजे छोटं. मॅक्रो न्यूक्लियस आणि मॅक्रो हे दोन्ही पण बघून घ्या. मोठं आणि छोटं 2 न्यूक्लियस आहे त्याला. तर पॅरामेशियमची डायग्राम ही तुम्हाला काढावी लागेल पेपरमध्ये आली तर. नेक्स्ट इज बॅक्टेरियोफेज. तर बॅक्टेरियोफेजची डायग्राम आहे लाईक दिस. बॅक्टेरियोफेज म्हणजे व्हायरस. तर याच्यात या सगळ्या गोष्टी आहेत. न्यूक्लिक ॲसिड, DNA, हेड आहे, कॅप्सिड, कॉलर आहे. कॉलरनंतर काय तुम्हाला दिसतं इथं, स्ट्रेच आहे, बेस प्लेट आहे, स्पाइक्स, हे स्पाइक्स आहेत आणि टेल फायबर्स, हे जे टेल फायबर्स आहेत. बॅक्टेरियोफेज झाला. ठीक. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोविंग इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ साईज. साईजच्या असेंडिंग ऑर्डर म्हणजे असेंडिंग म्हणजे छोटा सगळ्यात पहिले येणार, लिटिल साईजचा पहिले येणार. जशी साईज वाढत जाईल तसे त्याची क्रम वाढत जाईल. लाईक दिस असेंडिंग ऑर्डर ऑफ साईज. तर सगळ्यात छोटं कोण असतं, तर सगळ्यात छोटा असतो व्हायरस. ॲन्सर असा आहे याचा, व्हायरसपेक्षा थोडा मोठा असतो बॅक्टेरियापेक्षा मोठा फंगी आणि फंगीपेक्षा मोठा अल्गी. तर ही असेंडिंग ऑर्डर झाली या सगळ्या ऑर्गॅनिझम्सची. तर ही तुमची एक्सरसाइज इथे कंप्लीट झालेली आहे. तर कुणाला काही क्वेश्चन असतील, क्युरी असतील तर तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये सांगू शकता. थँक्यू.